بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معلن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ابتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يقتدي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على نبيك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور ضاعه من به في ذكره أعظم به من نانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا ومن ورمن قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين الغراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عنك وكن يقظانا وأمر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يمتلك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا والله وما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله
لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى ترفع وسل ترفع وكل يسمع لقوله نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء عبد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا البنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معض تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد أيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا
لمن ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن الموصول عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه لإسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama kita hormati orang tua kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam waktunya, keberkahan dalam ilmunya. Dan begitu juga guru kita yang hadir pada saat ini, yaitu guru kita Ustaz Haji Ahmad Istiqari dan guru kita Ustaz Muhammad Sahri. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam waktunya, keberkahan dalam ilmunya, dan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada beliau besar maupun kecilnya, semoga Allah Ta'ala sertakan dengan keberkahannya. Dan hadir bersama kita Ustaz Abdul Rasid dan Bapak Yusuf, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam waktunya, keberkahan dalam rezekinya. Dan semua kita yang hadir semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin kita. Adapun untuk majelis pada Kamis yang akan datang, yaitu Rabu tanggal 10 November 2021 di Masjid Sa'adatus Sholihin, Masjid Sa'adatus Sholihin, Jalan Mampang Perapatan, Buncit 1, Jakarta Selatan, dekat kantor Kelurahan Mampang Perapatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampang Perapatan 4 ya. Jalan Mampang Perapatan 4, Buncit 1, Jakarta Selatan. Ya kita enggak yang udah ada. Hadirin sekalian yang berbahagia, ya dalam kesempatan kali ini guru kita tidak bersama kita dari segi zahirnya, namun dari segi ruh dan hati beliau tetap bersama kita, karena beliau pada saat ini masih di luar kota. Oleh karena itu beliau mengucapkan salam rindu kepada kalian semua. Semoga kelak kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama beliau di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekalipun tanpa kehadiran guru kita, sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sebagai bukti khidmat kita kepada beliau, sekalipun tanpa kehadiran beliau, namun doa beliau selalu menyertai kita. Kecintaan beliau selalu menyertai kita, kerinduan beliau selalu menyertai kita, sehingga kehadiran kita pada saat ini tetap penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga perjalanan beliau perjalanan yang membawa barokah, diberikan keberkahan dalam kepergiannya dan keselamatannya, sehingga sampai ke Jakarta dengan berkah selamat, tidak kurang satu apapun. Al-Fatihah biniyatil sifah wassalamah wal afiyah wal lutuf wal istiqamah li ustazina Kajihirullah bin Haji Ramli wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana pesan beliau, amanah beliau, bahwa majelis malam ini yang akan memberikan tausiah guru kita Al-Ustaz yang pertama, Ustaz Muhammad Sahri Soleh, kepada beliau Al-Fakir, persilakan.
Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkan kita di dalam majlis salawat kepada Sayyidina Muhammad. Majlis yang agung dari yang maha agung, majlis yang mulia dari yang maha mulia. Hadiah terbesar untuk kita yaitu dengan kehadiran Rasul pemimpin kita Sayyidina Muhammad. Maka salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita berkumpul di malam hari ini untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Mudah-mudahan natijahnya, hasilnya kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan termulia, para guru-guru kita yang hadir, di antaranya ayahanda kita bersama, orang tua kita bersama, Kiai Haji Ma'mun Madani. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Karena majlis yang kita hadiri di malam hari ini, beliaulah yang paling tua, yang paling sepuh hadir. Alhamdulillah, dengan usia beliau yang melebihi daripada kita hadirin, alhamdulillah beliau ayahanda ini selalu istiqamah hadir di dalam majlis malam Kamis. Kita doakan dengan penuh ikhlas, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga guru kita yang hadir, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Haji Ahmad Istikhari, dan juga pihak Masjid Husnul Khatimah, Ustaz Rasid, kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kecium bau-bau wanginya kelahiran baginda Sayyidina Muhammad. Yang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak beliau. Apa pujiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyatakan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang tinggi dan akhlak yang agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya. Karena apa Nabi SAW dipuji akhlaknya? Karena Sayyidina Muhammad SAW mempunyai akhlak terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berakhlak kepada para sahabatnya, kepada para temannya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mempunyai akhlak terhadap para lawan-lawannya. Bahkan lawannya dijadikan kawan oleh Sayyidina Muhammad. Kawan diikat menjadi suatu hal persaudaraan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah menangnya akhlaknya Sayyidina Muhammad. Dan menangnya Islam, menyebarnya Islam bukan dengan peperangan, hadirin hadirat. Akan tetapi Islam ini berjaya karena akhlak Sayyidina Muhammad. Dan begitulah Islam setiap zaman, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, bisa menjadi harum dan menjadi jaya
kalau umatnya Nabi Muhammad SAW berakhlak seperti akhlaknya Sayyidina Muhammad. 14 abad yang silam ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Nanya sama Nabi tentang akhlak yang baik. Ini sahabat bertanya pas dan tepat sekali. Karena tidaklah semuanya para sahabat mengenal Nabi Muhammad SAW terkecuali adalah akhlaknya yang baik. Dan ini sahabat bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW tentang akhlak yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi SAW berkata dan memberitahukan satu ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa yang disebut dengan akhlak yang baik itu, kata Rasulullah, khuzil afwa wa'mul bil urfi wa'rid 'anil jahili. Kata Nabi, akhlak yang baik itu adalah khuzil afwa, jadilah engkau pemaaf. Disuruh apa? Disuruh kita jadi seorang pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajak kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, jangan hirauin orang-orang yang jahil. 3 ini kata Nabi SAW itulah husnul khuluq, itulah akhlak yang baik. Jadi pemaaf. Mungkin kalau kita nih ada orang yang berbuat jahat sama kita, mungkin berat banget kali ya kita untuk maafin gitu ya. Ada seorang murid nanya sama gurunya tentang ibadah yang paling afdol itu yang apa, yang bagaimana? Apakah tahajud, apakah sedekah, apakah haji atau apa? Dijawab sama gurunya, amal yang paling afdol, ibadah yang paling afdol apa? Ibadah yang kalau kebaikan yang kalau kita lakukan berat kita lakukan. Kalau maaf itu berat kita berikan kepada orang yang berbuat zalim sama kita, ketahuilah itu adalah kebaikan yang paling afdol dari seluruh kebaikan. Karena apa hadirin? Karena kita harus berjihad dulu. Kita harus apa? Kita harus menantang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya nggak maafin, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita menjadi seorang pemaaf, menjadi umat Sayyidina Muhammad yang pemaaf. Udah, sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah dan kita taatin perintah Allah Subhanahu. Jadi kita seorang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi orang yang pemaaf. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala, Imam Ali Zainal Abidin, seorang imam besar. Beliau disebut As-Sajjad, orang yang paling banyak sujudnya. Kenapa beliau dijuluki orang yang paling banyak sujudnya hadirin? Karena setiap malam beliau selalu sholat tahajud 1000 rakaat. As-Sajjad, orang yang paling banyak sujudnya. Suatu saat Imam Ali Zainal Abidin jalan bersama murid-muridnya. Ketika berjalan sama murid-muridnya, ada orang yang menghampiri Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin orang mulia, nyamperin beliau dengan satu hajat untuk menghina Imam Ali Zainal Abidin. Keluarganya Sayyidina Muhammad mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu sangat dahsyatnya. Sampai di depan mukanya Imam Ali Zainal Abidin, ini orang yang membenci Imam Ali Zainal Abidin, dia ini meludahi wajahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kita tahu dari guru mulia kita Kiai Haji Khairullah Ramli, bagaimana mulianya Imam Ali Zainal Abidin.
beliau itu di matanya itu ada yang bergaris hitam. Karena apa bergaris hitam dua itu hadirin? Karena beliau lebih sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering menangis khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering menangis rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada bekasnya hadirin. Wajah yang mulia itu diludahi oleh seorang muslim yang membenci beliau. Gak ada alasannya membenci beliau, beliau juga gak tahu. Ketika ludah itu udah ada di wajah beliau, seluruh hadirin, murid-murid beliau ini marah, udah pasti ya. Kalau seorang guru diludahin, kita punya guru diludahin di depan kita, kira-kira gimana kira? Marah nggak? Pastinya ya. Guru kita yang membimbing kita, sama Allah, sama Rasul, dihina begitu, marah kita. Pastinya nggak? Manusiawi nggak begitu? Manusiawi. Tapi lihat Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau melihat para santrinya, murid-muridnya, muhibbinnya, orang yang mencintai beliau marah dan bereaksi, Imam Ali Zainal Abidin menahan, disuruh sabar, jangan bereaksi, jangan mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu tentang orang yang meludahi beliau. Ini ludah masih ada di wajah Imam Ali Zainal Abidin pada saat itu hadirin. Lihat bagaimana ini seorang yang as-sajjad, orang yang ahli ibadah di dalam bersujudnya lebih banyak. Beliau berkata di hadapan orang yang membenci beliau, di hadapan para pencinta beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riqul mu'min shifa. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ludahnya orang yang beriman itu obat. Ludah di sini. Lalu Imam Ali Zainal Abidin membalurkan ludah orang tersebut ke seluruh wajahnya. Beliau ketika dihina seperti itu hadirin, beliau malah mengingat datuknya Sayyidina Muhammad. Berarti nafsu hati beliau telah beliau jual untuk Sayyidina Muhammad. Beliau sudah pasrahkan kepada Sayyidina Muhammad. Beliau tidak memakai hawa nafsu pada saat itu hadirin. Hawa nafsu itu karena apa? Hawa nafsu itu bagian dari suatu keburukan. Sedangkan hawa nafsu beliau sudah beliau jual kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga pada saat beliau dihina, diludahi seperti itu, beliau mengingat datuknya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Imam Ali Zainal Abidin bisa berbuat seperti itu hadirin? Karena tarbiyah, karena didikan dari bapaknya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Husain pun seperti itu hadirin. Seorang yang pemaaf, seorang yang berhati luas. Dari mana Imam Husain mendapatkan hal tersebut? Karena didikan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat pemaaf dan luas hatinya. Dari mana hadirin? Tarbiyahnya, madrasahnya ada pada Sayyidina Muhammad. Mereka melihat bahwa datuk mereka, bahwa kakek mereka Nabi Muhammad SAW begitulah terhadap seluruh hamba-hambanya Allah, berakhlak mulia. Banyak kita dengar kisah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijahati oleh Abu Jahal, yang dijahati oleh Abu Lahab, yang dijahati oleh Umayyah bin Khalaf, yang dijahati oleh fulan bin fulan, bahkan dijahati oleh Hindun, seorang perempuan yang membunuh
pamandanya beliau pas Fatah Makkah datang. Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Hindun ketakutan hadirin. Dan ketika itu Hindun masuk ke dalam Islam di tangan Sayyidina Muhammad. Bagaimana perasaannya Nabi Muhammad SAW? Ketika setiap melihat Hindun selalu terbayang pamandanya yang dirobek dadanya oleh si Hindun. Lalu hatinya dilumat-lumatkan dan dimakan dan dilempehin oleh Hindun. Selalu teringat pamandanya. Akan tetapi hal itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mengedepankan pintu maaf kepada seluruh hamba-hambanya Allah, meskipun dia telah mengecewakan Sayyidina Muhammad. Dari majlis mulia ini hadirin, mari kita ambil satu aja deh. Apa ya? Jadi pemaaf. Jadi pemaaf. Ame siapa aja deh maafin deh. Ame kita punya kawan, kalau kawan kita punya salah, ya Allah maafin. Ame kita punya saudara kita punya salah, maafin. Ingat nih. Karena apa? Karena warisan ini hanya Allah berikan kepada para pecinta Sayyidina Muhammad. Allah tidak wariskan kepada para penjahat. Allah akan wariskan kepada antum semuanya ini. Orang yang gemar bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang bergemar bersalawat kepada Sayyidina Muhammad? Dijawab amir Rasulullah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ngucapin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu salawat. Karena ini salawat berhubungan sama Nabi Muhammad, Habibullah, kekasihnya Allah, hamba yang pemegang kunci surganya Allah. Seorang hamba yang pintu surga itu tidak akan Allah buka sebelum telapak Sayyidina Muhammad yang pertama kali injak itu surga. Seorang hamba Allah, seorang Rasul Allah yang saat itu menjadi seorang pemimpin para nabi dan rasul, para walinya Allah, seluruh manusia di bawah telapak Sayyidina Muhammad. Ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah membalas 10 kali lipat hadirin. Cukup satu salawatnya Allah yang Allah berikan kepada kita hadirin, itu sudah jadi jaminan kita jadi orang baik. Kalau seandainya satu salawat dari Allah itu Allah berikan kepada diri kita. Berapa kali salawat kita di sini hadirin? Berpuluh-puluh salawat hadirin. Mahalul qiyam kita baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Bersalam kita sama Nabi, bersalawat kita sama Nabi. Enggak 1, 2, 3, berpuluh-puluh hadirin. Kita enggak kebayang ini majlis mendapatkan salawat dari Allah berapa. Kalau 1 aja 10. Kalau 10 berapa hadirin? Kalau 100 berapa hadirin? Inilah keutamaan orang yang mencintai Sayyidina Muhammad.
bahwa segala sesuatu seorang yang mencintai Nabi Muhammad, maka Allah akan lebih mudahkan 10 kali lipat. Hadirin, kita mendengar pada saat ini akhlak Nabi, pemaafnya Masya Allah, Subhanallah, pemaafnya Nabi luar biasa. Dan kita niatkan dalam hati kita masing-masing, ane niat dan ane mau pengen jadi orang yang pemaaf. Ame siapa aja? Ame siapa aja? Orang yang zalim terhadap diri ane maafin. Orang yang berbuat jahat ame diri ane maafin. Orang yang nggak ngiroin ane maafin. Siapa aja orang yang buat salah ane maafin. Karena Nabi ane Sayyidina Muhammad yang setiap malam Kamis ane agungkan Sayyidina Muhammad. Siapa lagi kalau warisan ini kalau bukan kita semuanya yang miliki? Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Sadarin kita punya hati, sadarin kita punya jiwa. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW terkecuali membawa kasih sayangnya Allah untuk seluruh alam. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengannya kita berakhlak mulia, maka orang akan menilai bahwa Nabi kita Nabi yang mulia. Jangan salahkan. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, bisa jadi kemungkinan karena dia melihat pada figur kita yang buruk. Orang-orang non-Muslim, mereka enggak belajar Al-Quran, mereka enggak belajar syama'il, enggak belajar sifat-sifatnya Nabi Muhammad, enggak belajar hadisnya Nabi Muhammad. Dari mana orang non-Muslim akan belajar tentang Islam? Dari mana non-Muslim akan belajar tentang figur Sayyidina Muhammad? Dari antum ini yang hadir. Ketika non-Muslim melihat Anda menjadi seorang pemaaf yang luar biasa, maka non-Muslim akan berkata, inilah akhlak Sayyidina Muhammad. Siapa yang cakep? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, melalui majlis yang mulia ini, mari kita suburkan akhlak Sayyidina Muhammad. Beruntung, sungguh beruntung kalau kita memiliki akhlak Sayyidina Muhammad. Jangan kita terpengaruh sama bisikan syaitan. Apa bisikan syaitan? Udah, itu kan Nabi Muhammad, Nabi, Rasul, pilihan Allah, pantas begitu. Kalau ente kan orang biasa, gak mungkin dah jadi pemaaf. Bisikan setan tadi, bisikan setan. Karena apa? Karena setan gak mau umatnya Nabi Muhammad seperti Sayyidina Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup, iblis aja gak mau bertatap muka dengan Sayyidina Muhammad. Papasan sama Nabi Muhammad gak mau dia. Makanya di Mekah dulu Abu Jahal dan musuh-musuhnya yang memusuhi Nabi Muhammad, mereka bermusyawarah bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Iblis hadir di situ, untuk mempengaruhi mereka agar membunuh Sayyidina Muhammad. Iblis gak pernah bertatap wajah dengan Sayyidina Muhammad. Iblis gak pernah berhubungan dengan Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena cahaya Sayyidina Muhammad akan membakar dirinya, hadirin. Makanya iblis dengan kroni-kroninya, dengan menteri-menterinya, dengan anggota-anggotanya disebar untuk mempengaruhi para pecinta Sayyidina Muhammad. Jangan sampai berakhlak seperti Sayyidina Muhammad. Dan kita hadirin, orang yang mengaku mencintai sholawat, mengakui mencintai Rabiul Awal, mencintai kelahiran Sayyidina Muhammad,
mencintai Rasulullah di setiap waktu dan zaman, kita akan menjawab tantangan ini dan kita insya Allah akan berakhlak seperti akhlak Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita, berikan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita berpijak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang selanjutnya atas amanah dari guru kita yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Istiqrari kepada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal karamat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu wad dallat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para ulama, para asatidah, para sesepuh, para orang tua, bil khusus guru kita, orang tua kita al-walid ayahanda Al-Ustaz Haji Ma'mun Madani, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiyah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Muhammad Nur, guru kita Al-Ustaz Muhammad Syahri, pengurus Masjid Jami' Husnul Khatimah Al-Ustaz Abdul Rashid, dan orang tua kita Bapak Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam Khamis ini kita berada di malam Khamis terakhir dari bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang artinya beberapa hari ke depan bulan Rabiul Awal akan meninggalkan kita.
Bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah akan meninggalkan kita dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, meskipun bulan Rabiul Awal akan segera berakhir tahun ini, namun rasa cinta kita, rasa rindu kita terhadap kita punya Nabi sedikit pun gak berkurang. Bulan Rabiul Awal boleh aja berakhir, tapi rasa cinta kita kepada Nabi kita gak boleh berakhir sampai di situ. Tanya diri kita, sejauh mana cinta kita kepada Nabi? Sejauh mana biografi beliau, sirah beliau, sifat-sifat beliau telah kita pelajari. Begitu banyak maulid-maulid yang kita baca. Di antaranya ada maulid Barzanji, ada maulid Ad-Dibai, ada maulid apa lagi? Simtud Durar, ada lagi maulid Ad-Diyaul Lami, ada lagi maulid apa lagi? Syaraful Anam, dan masih banyak lagi maulid-maulid yang lain. Kalau yang kita baca itu kita paham, insya Allah semakin dalam, semakin tinggi rasa cinta kita kepada beliau. Sekarang saya mau tanya, kenapa Nabi kita namanya Muhammad? Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Kenapa Nabi kita namanya Muhammad? Enggak Jefril, enggak Budi. Kenapa namanya Muhammad? Kalau kita baca Rawi Barzanji, itu ada di pasal, kalau nggak salah pasal keempat. Yang pertama apa pasalnya? Ada yang hafal? Barzanji Al Jannatu, Wa apa namanya? Abtadiul Imla Abismidzatil Aliyah. Kalau yang kedua apa masalahnya? Uwebedu, kata orang Tegal Parang, Uwebedu. Yang ketiga apa? Walama, jangan lengkap, walama tamaji, walama aradallah. Yang keempat, kata orang Tegal Parang, uweleme tememin, uweleme tememin. Kita baca itu pasal keempat. Ada yang hafal? Bacain. Saya kurang hafal. Ojil. Kalau kita baca rawi keempat, pasal keempat dari Barzanji, walam matamma min hamlihi syahrani ala masyhuril akhwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dan di rawi yang ke berapa tuh? Yang ada wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Ya Boy, berapa Boy? Rawi ke berapa tuh? Maknanya kita perhatiin. Di situ disebutkan wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Tatkala ibunda baginda Rasul mengandung, ada yang bilang, yang mengatakan Sayyidina Jibril, ada yang mengatakan kakeknya berkata kepada ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah, wasammihi, dan namakan idza wada'tihi, tatkala engkau nanti melahirkan wahai Aminah. Siapa namain? Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan, namain si Muhammad. Kenapa kok namanya Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah. Karena kalau dinamain Muhammad, nanti satuhmadu uqbah, setelah ini bayi lahir, seterusnya sampai yaumul kiamah akan dipuji-puji, akan diagung-agungkan. Benar nggak sampai sekarang? Benar.
Sampai yaumil kiamah baginda Rasul bakal dipuji-puji, bakal diagung-agungkan, bakal ditinggi-tinggikan. Tuh kalau kita baca rawi Barzanji. Ada lagi di rawi yang keempat tadi yang saya bacakan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Saya tanya, ayahanda Nabi wafat usia Nabi berapa? Ayahanda Nabi wafat waktu itu Nabi umurnya berapa? Usianya berapa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Kalau kita tahu ini makna yang kita baca Saban malam Jumat, kan di kampung kita macam-macam. Ada yang malam Jumat bacanya Barzanji, ada yang Simtul Duror, ada yang Ad-Diba, ada yang Dia Ulami dan seterusnya. Kalau kita baca Barzanji pasal keempat, dari situ kita tahu usia berapa baginda Rasul tatkala ayahanda beliau wafat. Baca pasal keempat, walam matamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma tatkala sempurna min hamlihi usia kandungan Nabi berapa? Syahrani. Berapa? Syahrini, Syahroni, 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang masyhur. Apa yang terjadi saat Nabi usia 2 bulan? Tufiya bil Madinatil Munawwarah. Tufiya, wafat, meninggal dunia. Di mana? Bil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah. Madinah di mana? Madinah di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Di Madinah. Madinah di mana? Di Mekah juga. Madinah di Saudi. Ya. 2 bulan usia Nabi di kandungan. Apa yang terjadi? Tufiya bil Madinah, wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang meninggal? Abuhu, ayahanda beliau. Siapa namanya? Abdullah. Dari situ kita tahu, kita ngerti, oh tatkala ayahanda beliau wafat usia kandungan beliau 2 bulan menurut pendapat yang masyhur. Ada juga pendapat yang lain. Terusan di Barzanji itu walam matamma min hamlihi ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah. Ada yang mengatakan 9 bulan usia beliau di kandungan ayahanda beliau wafat. Tuh di antara hikmahnya kita membaca Maulid, menumbuhkan rasa cinta kita, memberikan semangat dan motivasi kita, membakar untuk lebih dekat lagi kepada beliau serta mengikuti sunnah beliau. Jangan sabar malam Jumat kita baca Barzanji, dari orok kita baca sampai kita pikun, nggak tahu artinya. Sayang. Ya, kita punya guru banyak. Minta ame guru kita buka tuh yang namanya kitab Barzanji, minta artiin, minta dijelasin. Jangan sampai puluhan tahun kita baca, kita nggak tahu maknanya, kita nggak paham artinya. Tuh. Alhamdulillah kita punya guru, meskipun beliau masih di luar kota. Ya insya Allah tengah malam insya Allah beliau nyampe nanti dengan selamat. Sekali malam Kamis nggak ada beliau, rasanya bagaimana? Saya mau tanya. Kayak ayam kehilangan induk. Dia mau kemana? Bingung mau kemana? Nggak ada emaknya, nggak ada induknya. Begitu juga kita sebagai murid, kalau kita guru kita lagi berhalangan,
Masya Allah, mau kemana gitu. Makanya mumpung guru kita masih sehat, masih peduli dengan kita, jangan sekali-kali kita remehkan kita punya guru. Hati-hati. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu, beliau pernah mengatakan, man istakhaffa bi ustadzihi ibtalahu Allahu bi thalathati asya. Orang yang berani meremehkan gurunya. Guru macam-macam. Ada guru yang umurnya lebih tua dari kita, banyak. Ada guru yang umurnya mungkin sama kita, ada. Ada guru yang umurnya lebih muda dibanding kita, ada. Tetap namanya guru. Biar kata dia lebih tua, sama ataupun di bawah kita umurnya, kalau kita pernah belajar sama dia, itulah guru kita. Man istakhaffa bi ustadzihi ibtalahu Allah bi thalathati asya. Orang yang berani meremehkan jasa dari seorang guru, Allah uji dengan 3 macam perkara. Masya Allah. Apa yang pertama? Nasiya ma hafizah. Dia bakal lupa apa yang dia hafal kalau dia ngeremehin jasa gurunya. Dia bisa baca Fatihah dari gurunya si fulan, kemudian si fulan diremehin, dikucilkan, bahkan dihina, naudzubillah, bisa hilang tuh hafalan Fatihahnya. Masya Allah. Nasiya ma hafizah. Semua yang dihafal bisa jadi lupa. Kalaupun dia nggak lupa, nggak bakalan berkah. Artinya nggak bisa manfaat. Siapa yang mau punya ilmu nggak manfaat? Semua di antara kita, meskipun dikit ilmu yang kita punya, kita pengennya manfaat. Jangan sampai kita jadi pohon yang nggak ada manfaatnya, yang nggak berbuah. Ya, ilmu begitu juga, kalau nggak bermanfaat, kagak berkah, biar kata banyak percuma. Mendingan dikit tapi manfaat dan berkah. Terlebih banyak juga berkah juga. Nasiya ma hafizah. Dia bakalan lupa apa yang pernah dihafal dari gurunya. Yang kedua, kata Al-Imam Syafi'i, orang yang menghina, meremehkan, merendahkan dia punya guru, wakala lisano, lisannya bakalan tumpul. Yang dulu mungkin bisa menyebut huruf hijaiyah dengan fasih, dengan fushah, namun dengan sebab dia menghina, meremehkan gurunya, bisa jadi huruf yang awalnya dia bisa ucapin dengan fasih bisa hilang begitu aja karena gurunya dihina, dicela. Hati-hati. Yang ketiga, kata Al-Imam Syafi'i, orang yang berani menghina guru, merendahkan, meremehkan guru, iftaqara fi akhirih. Sebelum itu orang meninggal, Allah kasih cobaan, ya, Allah kasih ujian di dalam keadaan fakir sebelum dia mati. Yang dulunya materinya banyak, yang dulu orang kaya, yang dulu miliarder, dengan sebab dia menghina, meremehkan gurunya, iftaqara fi akhirih, di akhir hayatnya dalam keadaan fakir. Meskipun hartanya banyak, tapi dia penyakitan. Gak boleh makan durian, gak boleh makan daging, gak boleh makan ayam, makan nasi cuma ame kecap doang. Itu pun nasinya udah 3 hari. Nah, enak begitu. Mobil ada 10, kontrakan 15, bini 3, punya kencing manis. Mendingan kita alhamdulillah. Biar kata begini kita sehat, istri kita sehat, keluarga kita sehat, anak kita sehat, enak. Biar kata gaji cuma 20 juta sebulan, nikmat aja bawaannya. Bener? Lah iya, cuma 20 juta sebulan, enak aja bawaannya. Jangan sekali-kali kita ngeremehin kita punya guru, ya. Biar kata umurnya lebih muda daripada kita, kalau dia pernah ngajarin kita, dia berilmu, dia orang alim, jangan pernah kita remehin. Meskipun umurnya kecil, tapi di pandangan Allah, di mata Allah, dia agung, dia mulia, dia besar. Apa yang kata orang Arab?
Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Al-alim kabir, orang yang berilmu itu kabir. Apa kabir? Ageng, gede, besar, mulia, terhormat. Wa in kana hadatan, meskipun umurnya masih mungkin belasan tahun atau mungkin baru 9 tahun, baru 10 tahun, tapi dia orang pinter, hafal Quran, hafal beberapa hadis, masya Allah. Kabir di pandangan Allah, di mata Allah dia jauh lebih mulia dibanding orang-orang yang jauh lebih tua umurnya kalau dia jahil. Al-alim kabir wa in kana hadatan. Sebaliknya, wal jahilu shaghir wa in kana syaikhan. Orang yang bodoh, orang yang bodoh, shaghir kata orang Arab, kecil. Tahu kecil? Tahu kecil? Di bawah kecil, itu kecil. Al jahilu shaghir wa in kana syaikhan, meskipun umurnya udah bangkotan. Artinya dia tahu dia bodoh, dia nggak mau belajar, dia nggak mau nanya, dia nggak mau gabung sama orang-orang yang belajar. Wa in kana syaikhan, meskipun umurnya jauh lebih tua. Kalau emang dia bodoh dan dia tahu dia bodoh tapi nggak mau belajar, shaghir. Di pandangan Allah dia kecil, gak ada papenya. Kita alhamdulillah setiap malam Khamis kita dicekokin dengan ilmu-ilmu, dengan hikmah-hikmah yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita amalin, yang bisa kita bagi-bagi buat keluarga kita. Ya, makanya manfaatin. Kita lagi sehat, guru kita lagi sehat, guru kita masih peduli sama kita, jangan kita tinggalin dia punya majelis. Ya, sesibuk apapun diri kita buat urusan dunia, meskipun 9:30 baru bisa hadir, bismillah, niatin hadir. Udah 9:30 udah males dah, jangan. Ya, jam berapapun kita sempat, bismillah kita hadir, niat untuk menimba ilmu, mencari ridho kita punya guru. Berasa, ya. Kalau masih ada belum berasa, kalau nggak ada baru berasa. Ya Allah, Kiai Fulan udah meninggal aja, udah anu aja. Dulu waktu beliau masih pada sehat, ente ngaji kagak sama dia? Kan kagak. Giliran beliau pada wafat, pada kayak murid yang paling dekat. Ya Allah beliau. Nih guru kita lagi sehat, alhamdulillah. Jangan kita sia-siain, jangan kita tinggalin kita punya guru. Karena sanad beliau, ilmu beliau udah jelas, ya, ke atasnya udah jelas. Insya Allah kita nggak bakalan sesat. Ya, makanya nih malam Khamis terakhir di bulan Rabiul Awal tahun ini, boleh berakhir Rabiul Awal tahun ini. Tapi rasa cinta kita, rasa membutuhkan kita terhadap ilmu, terhadap majlis seperti ini, jangan sampai berkurang. Ya, kalau orang benar-benar nggak sempat banget dah, bisa streaming. Jangan alasan nggak punya kuota, nggak punya kuota. Ya, giliran buat makan anuan tidak ada. Ya, buat ngebul ada, giliran buat kuota ora ada. Ya. Sejauh mana usaha kita, insya Allah segitu juga bakal kita dapat manfaat dan hikmahnya. Ya, kita doain kita punya guru nih yang lagi dalam perjalanan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, afiat, panjang umur sampai kampung halaman dengan selamat sehingga bisa membimbing kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih pada guru-guru kita Ustaz Muhammad Sahari, Ustaz Istiqari yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat buat diri kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebelum doa yang akan disampaikan oleh orang tua kita Al-Walid Bapak Haji Muhammad Madani, kita dengarkan qasidah. Ya Habibana Nabi Syailillah Syailillah ya Imam al-Anbiya'i Syailillah
atas kertas. Mau nggak saya minta tolong? Mau nggak? Ngapain? Bukan saya mengucapkan sekali lagi pada guru kita Ananda Romli, istrinya Ananda Belanda, dan cucu saya yang bernama Zainab, dan satu lagi Muhammad. Hanya dimiliki berempat, 5. Satu ditinggal di Jember, pulang ke rumah. Asal tahu aja, ya dia pakai ikhlas, pergi sendiri, dia berlima, pulang berempat. Ya, baca dengan ikhlas supaya sampai di rumah lancar, selamat, tidak kurang satu apa-apa, membawa berkah pada kesempatan, dan insya Allah kita perjuangan akan bertemu kembali. Adanya Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma al-Fatihah, 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 wa al-Fatihah, Al-Fatihah, wa al-Fatihah. Nasib ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sayyidina, ya Qadir, ya Mujib, ya Jalal, wassalam, wassihah, wassalam, wassihah, wassalam, wassihah, wal-afwa, wal-afiyah, wal-barakah, wal-hidayah, wal-tawfiq, asy-syifaa, wal-istiqamah, wa tasir umur